علاقائی سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرنس، کہا پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا، علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں مشترکہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ پاکستان کی عسکری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے باقاعدہ بات چیت جاری ہے۔ امریکہ طالبان کی حمایت نہیں کرتا، ہم طالبان کو کوئی فنڈنگ نہیں دیتے۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی ناقص کارکردگی پر پی سی بی میں سرجری کا عمل شروع ہو گیا۔ پی سی بی نے وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو سلیکشن کمیٹی سے فارغ کر دیا۔ محمد یوسف اور اسد شفیع کو بھی سلیکشن کمیٹی سے فارغ کرنے کا امکان۔ آئندہ چند روز میں پی سی بی میں مزید تبدیلیوں کا بھی امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق اب سلیکشن کمیٹی کی جگہ صرف چیف سلیکٹر رکھنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ آئندہ چند روز میں پی سی بی میں مزید تبدیلیوں کا امکان ہے۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی ناقص کارکردگی پر پی سی بی میں سرجری کا عمل شروع ہو گیا۔ پی سی بی نے وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو سلیکشن کمیٹی سے فارغ کر دیا۔ محمد یوسف اور اسد شفیع کو بھی سلیکشن کمیٹی سے فارغ کرنے کا امکان۔ آئندہ چند روز میں پی سی بی میں مزید تبدیلیوں کا بھی امکان ہے۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، کیپٹن سمیت 4 جوان شہید، 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن محمد اسامہ بن ارشد جام شہادت نوش کر گئے۔ کیپٹن محمد اسامہ بن ارشد کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ فوجیوں نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ میں 3 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہداء میں مٹیاری کے 30 سالہ سپاہی اسد اللہ، ڈی آئی خان کے 28 سالہ سپاہی محمد سفیان اور 24 سالہ بہاول نگر کے زین علی شامل ہیں۔ ضلع شمالی وزیرستان میں مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے کیپٹن محمد اسامہ بن ارشد شہید کی نماز جنازہ چکلالہ گیریجن راولپنڈی میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعظم پاکستان، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، آرمی چیف اور حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران، جوانوں اور شہید کے لواحقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ قربانیاں پرامن اور خوشحال پاکستان کے لیے ہر قسم کی دہشت گردی کو شکست دینے کے ہمارے عزم کی تصدیق کرتی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قوم ان غیر ملکی دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف پرعزم ہے اور پاکستان کے ان دشمنوں کو ملٹی ڈومین حکمت عملی کے ذریعے مکمل شکست دی جائے گی۔ شہید کو ان کے آبائی شہر میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے ملک کے وسیع تر قومی مفاد میں اہم اور بڑے قومی فیصلے کی منظوری دے دی۔ قومی سلامتی کے ضامن قومی ادارے آئی ایس آئی کو ٹیلی فون کال ریکارڈ اور ٹریس کرنے کے اختیارات دینے کا فیصلہ، وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دے دی۔ ملکی حساس ادارے آئی ایس آئی کو کسی بھی ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کے ریکارڈنگ کا اختیار ہوگا۔ قومی سلامتی کے ادارے کو کال ریکارڈ، میسیجز اور کال ٹریس کرنے کا اختیار ہوگا۔ حکومت نے کال ریکارڈنگ کی اجازت دے کر اپنے لیے پھندا تیار کر لیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا وفاقی حکومت کے اعلامیے پر رد عمل، کہتے ہیں فاسسٹ حکومت ہی فون ٹیپنگ کا اختیار دے سکتی ہے۔ اسی قانون کے تحت کلٹراسنگ کا اختیار دینے والے جیل میں جائیں گے۔ یہ سب عدالتوں میں پھرتے نظر آئیں گے۔ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ شہریوں کی کال ریکارڈ کی جائیں۔ معاملے کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ فارم 47 کی سرکار کو عوام سے کوئی ہمدردی نہیں۔ سیکورٹی قومی سلامتی کی وجہ کیا ہوگی اس کی کوئی ڈیفینیشن یا تشریح نہیں کی۔ انٹر سروسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی کا گریڈ 18 سے اوپر کوئی بھی افسر پاکستان کے کسی شخص کا ٹیلی فون ٹیپ کریں گے اور سنیں گے اور ان کو مانیٹر کریں گے۔ یہی وہ کالا قانون ہوگا جس میں آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو پھر ان عدالتوں میں گھومتے پھرتے آئیں گے اور جیل میں بیٹھے ہوں گے۔ یہ بجٹ پاکستان کی عوام کے خلاف اقتصادی دہشت گردی ہے۔ یہ فگرز یاد رکھیے گا۔ آپ کی بجلی کا یونٹ پی ٹی آئی کے دور میں 17 روپے یونٹ، اب 85 یونٹ سے تجاوز کر رہا ہے۔ یہ 100 روپے سے اوپر جائے گا یونٹ اگلے کچھ دنوں میں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں موجودہ حالات میں فون ٹیپنگ کی بالکل حمایت کروں گا۔ عمر ایوب اور دیگر لوگ بانی پی ٹی آئی کے فون ٹیپنگ پر فرمودات بھی سن لیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا میرے بھی فون ٹیپ ہوتے ہیں اور ضرور ہونے چاہیے۔
ख्वाजा आसिफ ने कहा, फोन टेपिंग मामला कानूनी मराहिल से गुजर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर यह जरूरी हो जाता है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, फ़ोन रिकॉर्डिंग के हवाले से जारी होने वाला SRO कोई नया कानून नहीं, ये कानून 1996 से लागू है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के वाक़यात के सद्देबाब के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियों को हुकूमत ने इसी कानून के तहत SRO जारी करके इजाज़त दी है। आइन के बरक्स किसी बात का सोचा भी नहीं जा सकता। ये 1996 का कानून है। इसमें कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए शिक 54 शामिल की गई है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के केस समेत कई अहम वाक़यात के शवाहिद इस कानून के तहत हासिल किए गए। 1996 के बाद आने वाली किसी हुकूमत ने इस कानून को तब्दील नहीं किया। नोटिफिकेशन में हिदायत की गई है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस तरह के कवानीन बरतानिया में भी मौजूद हैं। कौमी असम्बली में 7 नए बिल पेश कर दिए गए। ऐवान ने पाकिस्तान नफ्सियात कौंसिल के क़याम और मसीही शादी का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली में पेश किए गए बिलों में बच्चों की शादी का इम्तना तरमीमी बिल, आइन के आर्टिकल 175 अलिफ और 215 में तरमीम का बिल, दस्तूर तरमीमी बिल, अक़लियतों के लिए कौमी कमीशन के क़याम के बिल शामिल हैं। साउथ सिटी यूनिवर्सिटी के क़याम का बिल, नेपोन इदारा बराए जदीद अलूम के क़याम का बिल और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी पेश किए गए। सेनेट से मंजूर शुदा बिल, स्टेट और अंडर अप्राइज्ड गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस तरमीमी बिल और बैनुल-अक़वामी इदारा बराए टेक्नोलॉजी, सकाफत और अलूम सेहत बिल भी मुतल्लिका कायमा कमेटियों के सुपुर्द कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि वोट और वोटर्स के हक पर कोई दलाइल नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन अपनी नेकनियती साबित करने के लिए डाटा नहीं दे रहा कि इंतखाबात शफाफ हुए। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की तशरीह की पाबंद है? क्या 2018 के इंतखाबात दुरुस्त थे? चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त पर समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि आर्टिकल 218 के तहत देखना है क्या इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी शफाफ तरीके से अदा की या नहीं। 2018 में बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने कोई सीट नहीं जीती, लेकिन 3 मखसूस नशिस्तें मिली। इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी से मुतालिक बेईमानी पर मबनी जवाब जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन अपने ही दस्तावेजात की नफी कर रहा है, क्या ये बेईमानी नहीं? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया, क्या इलेक्शन कमीशन का BAP से मुतालिक मखसूस नशिस्तों का फैसला चैलेंज किया। वकील फैसल सदीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा रवैया इख्तियार किया जैसे बलोचिस्तान अवामी पार्टी से मुतालिक फैसले का वजूद ही नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जुडिशल नोटिस ले? आप चाहते हैं कि 2018 के इंतखाबात के हवाले से केस लें तो ले लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2018 इंतखाबात पर इन्हिसार नहीं करेगी। वकील फैसल सदीकी ने बताया कि अगर इलेक्शन कमीशन इम्तियाजी सलूक कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट देखे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की तशरीह की पाबंद है? आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। क्या 2018 के इंतखाबात दुरुस्त थे? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि वोट और वोटर के हक पर कोई दलाइल नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन अपनी नेक नियति साबित करने के लिए डाटा नहीं दे रहा कि इंतखाबात शफाफ हुए। एक सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर किया गया। साल 2018 के इंतखाबात पर भी सवालात हैं, क्या वही कुछ दोबारा करने दें? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि अगर इलेक्शन शफाफ हुए थे तो एक बड़ी सियासी जमात को अपने उम्मीदवार दूसरे जमात में क्यों भेजने पड़े? जस्टिस जमाल मंदूखेल ने PTI वकील सलमान अकरम राजा को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपका मौकिफ है कि PTI में होते हुए सुन्नी इत्तेहाद में जाना दुरुस्त है। वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसले के जरिए आजाद करार दिया। आजाद करार पाने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स ये कि क्या अदालत को इंतखाबी अमल में होने वाली गलतियों की तस्हीह नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा है कि फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे और फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। 200 यूनिट वाले सारिफीन को अगले 3 माह के लिए रियायत दे रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर तक के लिए सारिफीन को रियायत दी जाएगी। 2.5 करोड़ बिजली सारिफीन को 50 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे। सब्सिडी में कि इलेक्ट्रिक के सारिफीन भी शामिल हैं। IMF से मिलकर बजट बनाने में कोई राज की बात नहीं। नवाज शरीफ की क़यादत में हमने जो अवामी मैंडेट का खिदमत का बेड़ा उठाया है उससे पूरा करेंगे। ये जो घरेलू सार्फिन है 94%, इनमें 200 यूनिट तक हम इनको रायत दे रहे हैं 3 महीने के लिए।
کہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ IMF سے مل کر بجٹ بنا رہے ہیں. کیا اس میں کوئی بات راز کی ہے کہ نواز شریف کی قیادت میں جو عوامی خدمت کا ایک بیڑا اٹھایا ہے کسی حوالے سے بھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا؟ اس سے پچھلے دور میں سیاست کو چمکانے کے لیے کس طرح کے بڑے بڑے بول بولے گئے، وعدے وعید کیے گئے. مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ 90 دن کے اندر پاکستان میں کرپشن کا. بجلی کے اوور بلنگ سے عوام تنگ سراپا احتجاج، جائیں تو کہاں جائیں؟ سفید پوشی کا بھرم رکھنا مشکل ہو گیا. حکومت سے ایک ہی مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں کہ کوئی ریلیف ملے. کیا حکومت کو ریلیف دے سکتی ہے؟ جانتے ہیں زاہدہ راؤ کی رپورٹ میں. حکومت میں آنے سے پہلے دعوے کیے گئے کہ بجلی کے 300 یونٹس فری دیے جائیں گے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس. بجٹ پاس ہونے کے بعد بجلی کے پہلے بل نے ہی عوام کے ہوش اڑا دیے. اس بارے میں اراکین پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں انہی کی زبانی. حکومت کے جو اعداد و شمار ہیں وہ غلط ہیں، غیر حقیقی ہیں. انفلیشن جو یہ کہتے ہیں کہ جی 12% وہ اس سے بہت زیادہ بڑھے گا، کیونکہ جب آپ نے شروع سے ہی بجلی کی قیمت، فیول کی قیمت بڑھا دی تو اس کا اثر تو ہر چیز پر آئے گا. ہر حکومت جو بھی آتی ہے تو دعوے تو بہت بلند بانگ کیے جاتے ہیں، لیکن جب عملی طور پہ دیکھا جاتا ہے تو وہی نمائندے جو ہیں، ہم بھی اس کا حصہ ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے یہ پروگرام لانچ کیا انشاءاللہ کہ 94% ہم گھریلو صارفین کو بجلی جو ہے وہ سولر پہ کنورٹ کر کے رفتہ رفتہ دے رہے ہیں. یہ جو مہینہ ہے اس کے بعد عوام جو حشر ان کا کرے گی، جب عوام احتجاج کے لیے سڑکوں پہ آئیں گے اور پرامن احتجاج اتنی بڑی تعداد میں ہوگا کہ ان کی چیخیں نکل جائیں گی. حکومت نے ریلیف تو دیا ہے اپنے آپ کو. پریزیڈنٹ ہاؤس کے اخراجات آپ دیکھیں اس میں کتنا اضافہ کیا گیا. آپ کے پنجاب کے اندر آفیسرز کی جو رہائش گاہیں ہیں GOR1 کے اندر، اس کے لیے 1.5 ارب روپیز جو ہیں وہ مختص کر دیے گئے. حکومت میں شامل جماعتوں کا کہنا ہے کہ ہم نے تو بجٹ پاس ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بجلی کے بلوں میں جو ٹیکس ڈالے جا رہے ہیں وہ عوام کے لیے ناقابل برداشت ہوں گے، جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں کہ عوام کو ریلیف دے سکیں. کیمرہ مین عاقب رانا کے ساتھ زاہدہ راؤ، ABN نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ زندگی میں ہر قسم کی آزمائشوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. مجھ پر جتنی تنقید ہوتی ہے کسی اور پر نہیں ہوئی. ملک بنانے میں بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. زراعت ہمارا مستقبل ہے. کچھ دوستوں کو سمجھ نہیں آتا. میرے کچھ دوستوں چھوٹے کاشتکاروں پر نہیں بڑے کاشتکاروں پر ٹیکس لگے گا. ایگریکلچر پر انکم ٹیکس لگانا پڑے گا کیونکہ IMF کی شرط ہے. میں ہر قسم کی آزمائشیں آتی ہیں اور ہر قسم کی آزمائشوں کو ہم نے فیس کرنا ہے. بی بی ساری زندگی لڑتی رہی. آج کے حالات میں بالکل سوشل میڈیا کا دور ہے. پاور ٹو دا پیپل ہے، پاور ٹو دی انڈیویجول ہے، انڈیویجول پاورفل ہے. ہر چیز، ہر بات اپنی وہ دنیا کے سامنے رکھ سکتا ہے. انکم ٹیکس تو زیادہ تر لگے گا بڑے زمینداروں پہ، چھوٹے پہ نہیں لگے گا، مگر پھر بھی وہ لگانے جا رہے ہیں اور لگانا پڑے گا. IMF کا جسے کہتے ہیں نا ایک شرط ہے وہ. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے ریمارکس دیے ہیں کہ مقدمات کی رپورٹنگ کریں، فیصلہ نہ سنایا دیا کریں. آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کسی کی تصدیق نہیں ہونی چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف الزامات کی تشہیر پر توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی. وکیل پیمرا نے عدالت کو بتایا کہ نجی ٹی وی کا پروگرام ہمارے دائرہ اختیار میں آتا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ہم کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہے، آپ آزادانہ اس معاملے کو دیکھیں. ہم کسی جج کے خلاف ریفرنس دائر کرنے سے نہیں روک سکتے. پاکستان کا قانون ہر شہری کو ریفرنس دائر کرنے کا اختیار دیتا ہے. مقدمات کی رپورٹ کریں لیکن فیصلے نہ سنا دیا کریں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، جب آپ کسی جج کے خلاف بات کریں یہ بات ذہن میں رکھیں، جج آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا جو خود کا دفاع کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف بندیتی پر مبنی مضحکہ خیز مہم کا مقصد عدالت کے خلاف نفرت پھیلانا، تقدس کو پامال کرنا ہے. بادی النظر میں سوشل میڈیا مہم کے ذریعے توہین عدالت کا ارتکاب کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پیمرا، PTA، FIA ان اکاؤنٹس کا تعین کرے جنہوں نے معزز جج کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے مہم چلائی. FIA اکاؤنٹس استعمال کرنے والوں کو بھی نوٹسز جاری کیے جائیں. معزز جج کے خلاف سوشل میڈیا مہم میں حصہ لینے والے تمام افراد 4 ہفتوں میں اپنا جواب داخل کریں.
पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार कौंसिल और एसोसिएशन को अदालती मावन मुकर्रर किया जाता है। PBA, CPNE, ANPS, PFUJ और एमेंट को भी मावनत के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं। सियासी मुकदमात पर असरअंदाज होने के लिए एक जज के खिलाफ मंजम मुहिम आज़ादी इजहार राय की हक में नहीं आती। पंजाब काबीना ने कुरान मजीद के मियारी नुस्खे के बारे में नोटिफिकेशन के इजरा की मंजूरी दे दी। MDA CAT 2024 के इनेकाद के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की खिदमात हासिल करने, सरकारी कॉलेजों में डिविजनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और प्रिंसिपल्स की तकर्री और पोस्टिंग के लिए नए तरीक़ेकार और फार्मेसी एक्ट 1967 के तहत 2 साल फार्मेसी असिस्टेंट कोर्स को ख़त्म करने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि 500 यूनिट तक खर्च करने वाले 45 लाख सारिफिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। बिजली के बिल बढ़ने की वजह से आवाम में बेचैनी है। अपनी टीम से मिलकर इसका हल तलाश किया। पंजाब की सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री काम शुरू कर रही है। प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए टैक्स वापस लेना खुशाइंद अमर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। वज़ीर आला सेक्रेटरीट ने तमाम इंतजामी अफसरान को मुरासला इरसाल कर दिया। वज़ीर आला KP ने हर किस्म की भर्तियों और तैनातियों पर पाबंदी खत्म कर दी। वज़ीर आला सेक्रेटरीट से जारी मुरासले में तमाम इंतजामी अफसरान को अहकामात पर फौरी अमल दरामद करने की हिदायत की गई है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान 2023 में 71 मिलियन सोशल मीडिया साफिन का मुल्क बन गया। बराक ओबामा ने कहा था कि कल इंटरनेट ग्लोबल विलेज के लिए टाउन स्क्वायर बन जाएगा। डिजिटल डेमोक्रेसी और इन एक्शन तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि सोशल मीडिया की इतनी ताकत है कि पॉलिसी पर असरअंदाज हो जाए। सोशल मीडिया के जरिए सोसाइटी में पोलराइजेशन का सबब बन रहा है। शिद्दत पसंद और दहशतगर्द भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन का खतरा बन चुका है। पाकिस्तान में 39% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। बाकी 61% आबादी इंटरनेट से महरूम है। 61% आबादी इंटरनेट से महरूम हो तो डिजिटल डेमोक्रेसी मुश्किल है। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि इस वक्त जमहूरियत को खुद बहुत बड़े खतरे का सामना है। हमारे हाथ में डिवाइसेस जमहूरियत के लिए खतरा हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के थाना खन्ना की हदूद में रावलपिंडी से मुल्का इलाकों में दुअड़ फटने से 7 साल बच्चे के जाँ भाग होने के वाक़े का नोटिस। IG इस्लामाबाद पुलिस से रिपोर्ट तलब, जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाँ बहक बच्ची के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। मासूम बच्ची के सोगवार खानदान के में गम में बराबर के शरीक हैं। इस्लामाबाद में पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इस्लामाबाद पुलिस का रावलपिंडी से मुल्हिका इलाकों में पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन, 39 छापे और 23 को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी इदारों की निस्बत प्राइवेट इदारों में हैरेसमेंट के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। वफाकी मुहतसिब में 2023 में हैरेसमेंट के 517 केसेस रिपोर्ट हुए। वफाकी मुहतसिब के मुताबिक हरासमेंट की शिकायत ज़्यादातर वर्किंग प्लेस से आ रही हैं। वफाकी मुहतसिब में 2023 में रिपोर्ट किए गए केसेस में 349 की दरख्वास्तें निपटा दी गईं। 168 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। गुज़श्ता बरस जायदाद में हिस्सा लेने से मुतल्लिक 151 शिकायतें दर्ज हुईं। 50 शिकायतें हल हो चुकी। 101 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। रवां बरस हरासमेंट की 268 शिकायतों में से 193 दरख्वास्तें निपटा दी गई हैं। जायदाद से मुतल्लिक 74 शिकायतें आ चुकी हैं। 52 को हल किया जा चुका है, जबकि 22 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। बानी PTI की जेल में बगैर मुदाखलत मुलाकात की इजाज़त की दरख्वास्त पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समात की। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी गई। सेक्रेटरी दिफा, दाखिला और महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से जवाब जमा न कराया जा सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीनों फरीकैन से दोबारा जवाब तलब करते हुए समात मुलतवी कर दी। शुएब शाहीन एडवोकेट ने कहा, सेक्रेटरी दिफा की तरफ से जवाब आना सबसे ज्यादा जरूरी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजार के बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात मुख्तलिफ हैं, इस हवाले से वजारत दिफा की रिपोर्ट जमा कराएं। चीफ जस्टिस का डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहना था, अडियाला जेल से जरा चेक कर लें और अपनी रिपोर्ट जमा कराएं। अदालत ने केस की समात मुलतवी कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा की नाम सफरी पर पाबंदी की फहरिस्त से निकालने की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नाम PNIL से निकालने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा, आप तो ये SRO पढ़कर खुद ही फंस गए हैं।
60 दिन गुजरने के बाद आपने नाम लिस्ट में कैसे रखा हुआ है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जब कानून कहता है कि नाम 60 दिन से जायद नहीं रह सकता तो आपने निकाला क्यों नहीं? तंग करने के लिए नाम लिस्ट से निकाल लिया। फजूल जवाब देंगे तो मैं अभी तौहीन अदालत में जेल भेज दूंगा। आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं, कोई पछतावा नहीं है। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA ने कहा, माजरत लेकिन मैं अथॉरिटी नहीं हूं। चीफ जस्टिस ने कहा, FIA वाले अपने आप को बादशाह समझते हैं कि जो मर्जी करके निकल जाएं, मैं इस केस पर फैसला दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी इंतखाबी अजरदारी केस में वफाकी हुकूमत, बलोचिस्तान हुकूमत और FIA को नोटिस जारी कर दिए। अदालत उस्मा ने बलोचिस्तान हुकूमत को हुक्म दिया कि कासिम सूरी की सारी जायदाद की तफसील अदालत में जमा करवाई जाए। कासिम सूरी इलेक्शन केस की समाअत काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हम सोच रहे हैं कि इस केस में क्या करें। वकील नईम बुखारी ने कहा कि आप सिर्फ मुझे सुन लें और फैसला दे दें। चीफ जस्टिस ने वकील नईम बुखारी से इस्तफसार किया कि क्या आपका कासिम सूरी से राबता नहीं है? वकील नईम बुखारी ने बताया कि जी, मेरा बिल्कुल कासिम सूरी के साथ कोई राबता नहीं है। वकील नईम बुखारी ने कहा, जो भी करना है जल्दी से कर दें, आप मुझे हुक्म देते हैं तो मैं केस छोड़ देता हूँ। चीफ जस्टिस ने वकील नईम बुखारी से मुकालमा करते हुए कहा कि मैं इतनी खूबसूरत शख्स को कैसे कह सकता हूँ कि केस छोड़ दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना पर गैर आईनी इक़दाम किया, एक करारदाद को जवाज बनाकर अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी ने मामले पर अज़खुद नोटिस लेने की इस्तदा कर दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए, आप कोर्ट से क्यों भाग रहे हैं? आप इनको हमारा पैगाम पहुँचाएं। वकील नईम बुखारी ने कहा कि मेरा इनसे कोई राबता ही नहीं है तो पैगाम कैसे भेजूं? अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि अखबारों में इश्तहार दिया लेकिन कासिम सूरी नहीं आए, जबकि वकील नईम बुखारी का भी अपने क्लाइंट से राबता नहीं है। अदालत ने वफाकी हुकूमत, बलोचिस्तान हुकूमत और FIA को नोटिस जारी कर दिए। हुक्मनामे में कहा गया है कि बलोचिस्तान हुकूमत कासिम सूरी की सारी जायदाद की तफसील जमा करवाए और वफाकी हुकूमत और FIA बताए कि कासिम सूरी कैसे बैरून मुल्क गए। अदालत ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।